Hi students, today we are going to discuss a new chapter. That is the last chapter in our textbook, probability. You have learned probability in ninth standard as well as in 10th standard. At ninth standard, probability is calculated on the basis of number of observations and the data collected. This is called a statistical approach to probability. In 10th standard, the number of favor probability is calculated on the basis of number of favorable uh, outcome and number of total outcome in a experiment. That is called a classical approach to probability. Now we are going to calculate probability on the basis of some axioms. It is called a axiomatic approach. Before studying probability, we have to familiar with certain terms. Example, random experiment. Experiments, different experiments in science. Then we have to familiar with a term called sample space, event of a sample space, compound event, simple event, mutually exclusive event, exhaustive event, etc. So many terms are there. First of all, we can take a random experiment. Consider the tossing of a coin. When you toss a coin, you may get a head or a tail. The face turn up can be a tail or a head. Can you predict which will be turned out? You can't. Maybe tail or head. So the outcome, the result, you cannot predict here. But if you are asked to add 5 and 3, the result is certain. You will get 8. So the second experiment is not a random experiment. The first one is a random experiment. You cannot predict the result. When a die has 6 faces. A die, a small uh, wooden material or fiber material having in the shape of a cube having 6 faces. In each face there will be some dots. In one face, one dot. In another face, 2 dots. At the sixth face, there will be 6 dots. So, when a die is thrown, the outcome the result can be 1 or 2, 3, 4, 5, 6. You cannot predict the outcome. Such experiments are called a random experiment. Example, tossing of a coin, tossing of 2 coin, tossing of 3 coin, or tossing of a coin 2 times, throwing of a die, throwing a pair of die, or throwing a die 2 times. Uh, Consider a pack of playing cards. In a pack of playing cards, there are 52 cards. Total 52 cards are there. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 52 cards ഉണ്ട്. Uh, some cards are called spade.
സ്പെയ്ഡ് ഒരു കാർഡാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് സ്പെയ്ഡ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള, പിന്നെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഷേപ്പ് ഹേർട്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് സ്പെയ്ഡ്, ഇത് ക്ലബ്സ്, ഇത് ഹേർട്സ്. ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ 13 കാർഡ്സ് വേണം. ഇതിൽ 30 ടോട്ടൽ 52 കാർഡ്സ്. ഈ 13 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ 2 ആണ്. 3 1 ഇല്ലേ, 4 5 6 7 8 9 10 11 സോറി 10. അപ്പോൾ അത് എത്ര കാർഡ്സായി? ഇത് 9 കാർഡ്സ്. ദെൻ എയ്സ്, ജെ ജാക്കി, കിങ്, ക്യൂ. ഇപ്പോൾ എത്ര ടോട്ടൽ കാർഡ്സായി? ഇതൊക്കെ ഫേസ് കാർഡ്സുകളാണ്, ഫിഗറുള്ള കാർഡ്സ്. 1 2 3 ഇത് 9 10 11 12 13. ഓരോന്നിലും ഇത്രയ്ക്കാണ്. സ്പെയ്ഡ് 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, എക്സെട്ര 10 ഉണ്ട്. സ്പെയ്ഡ് എയ്സ് ഉണ്ട്, ജാക്കി ഉണ്ട്, കിങ് ഉണ്ട്, ക്യൂ ഉണ്ട്. സിമിലർലി ക്ലബ് കാർഡ്സ്. ഇത് സ്പെയ്ഡ് ക്ലബ്സും ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സാണ്. ഹേർട്ടും ഡയമണ്ട് റെഡ് കാർഡ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് വെൽ ഷഫിൾഡ് 52 പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്, ഒരു പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ 52 കാർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്ത് you are asked to draw one card. That is an experiment. You can't predict that card. So that is a random experiment. Drawing 2 cards, you can't predict the cards. It can be one is hearts, the other one is spade card, or one is an ace of a spade, ace of a club. It can be. So such experiments are called random experiment. നമുക്ക് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 2 സ്പെയ്ഡിലെ 2 ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം. റിസൾട്ടിനെയാണ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഔട്ട്കം എന്നാണ് ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. In an experiment, if you can't predict the outcome, at any number of times you repeat the experiment, you can't predict the outcome. Such experiments are called random experiments. So experiments whose outcomes cannot be predicted is called a random experiment. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഔട്ട്കം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ്. ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ, അപ്പോഴത്തെ ഔട്ട്കം എന്താണ്? ഹെഡായിരിക്കും. അതിന് നാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഔട്ട്കം. ടോസിങ് ഓഫ് 2 കോയിൻസ്, അതൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. യു കാൺട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്. ടോസിങ് ഓഫ് 2 കോയിൻസ്,
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഹെഡും സെക്കൻഡ് ഹെഡ് ആകാം. ഫസ്റ്റ് അതിനിങ്ങനെ എഴുതും, ഹെഡ് കോമ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതുന്ന വരും HH. ഹെഡ് ആദ്യത്തെ ഹെഡാകാൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈലാകും, ഫസ്റ്റ് ടൈലാകാൻ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡാകും, രണ്ട് ടൈലാകും. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. 2 coins are tossed ആണ്. അപ്പോൾ 4 outcomes ഉണ്ട്. ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിനിൽ 2 outcomes, ടോസിങ് ഓഫ് 2 കോയിൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് 2 times. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഹെഡ് കിട്ടാം. ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ അതും. ഇനി ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ 3 times, അല്ലെങ്കിൽ ടോസിങ് ഓഫ് 3 coins. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹെറ്റാവാൻ, രണ്ടാമത്തെ ഹെറ്റാവാൻ ഇതാകും. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹെറ്റാവാൻ, രണ്ടാമത്തെ ഹെറ്റാകാൻ ഇത് ടൈലാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹെറ്റാകാൻ, രണ്ടാമത്തെ ടൈലാകാൻ തേർഡ് ഹെഡാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകാം, ആദ്യത്തെ ടൈലാകാൻ, രണ്ടാമത്തെ തേർഡും സെക്കൻഡും തേർഡും ഹെഡ്സ് ആകാം. ദെൻ ആദ്യത്തേത് രണ്ടെണ്ണം ടൈലാകാം, ഇത് ഹെഡാകാം. ഇനി ഇങ്ങനെ വരാം, ഫസ്റ്റ് ടൈല് ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് ഹെഡ്, ഇതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, തേർഡ് ടൈൽ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് തേർഡും ടൈലാകാം. ഇനി 3 ടൈലാകാം. അപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 coins are tossed. ഇത് 2 coins ആണ്, ഇത് 3 coins. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഒരു റിസൾട്ട്, ഒരു ഔട്ട്കം. സോ 8 outcomes ആണ്. ഇത് 4 ആണ്, ഇത് 2. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 outcomes ആണ്. 2 times ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 square ആണ്. 3 times ആകുമ്പോൾ 2 cube. ഇനി 4 times ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2⁴ 16 outcomes. H. പിന്നെ H ഒരു T. അങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ എഴുതാം. ഇനി ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ത്രോയിങ് ഓഫ് എ ഡൈ, അല്ലെങ്കിൽ റോളിങ് ഓഫ് എ ഡൈ. റോളിങ് ഓഫ് എ ഡൈ. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ആണ് ഔട്ട്കംസ്, റിസൾട്ടുകൾ. റോളിങ് ഓഫ് 2 dice ആകുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് 1, സെക്കൻഡിൻ്റെ 1 ആകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഡൈ 1 കിട്ടി, സെക്കൻഡ് ഡൈ 1. ഫസ്റ്റ് ഡൈ 1 കിട്ടും, സെക്കൻഡ് 2 ആകാം. ഫസ്റ്റ് 1, സെക്കൻഡ് 3 ആകാം. ഫസ്റ്റ് 1, സെക്കൻഡ് 6 ആകാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് 2 ആകാം, സെക്കൻഡ് 1 ആകാം. ഇത് കണക്ക് 36 ഔട്ട്കംസ് കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ 6 ആകുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ആകുമ്പോൾ 6 സ്ക്വയറാണ്, 3 ആകുമ്പോൾ 6 ക്യൂബ്, 216 ഔട്ട്കംസ് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പ്ലേയിങ് കാർഡ് 52 cards ഉണ്ട്. ഒരു കാർഡ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 52 ആണ്. അതെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഏതും ആകാം. സ്പെയ്ഡിലെ 2 ആകാം, സ്പെയ്ഡിലെ 3 ആകാം, സ്പെയ്ഡിലെ എയ്സ് ആകാം, ബാക്കി ആവാം, ക്യൂനാകാം, കിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ടിലെ 2 ആകാം, 3 ആകാം. അപ്പോൾ 52 ഔട്ട്കംസ്. സോ I think now we have some idea about random experiment. അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാമ്പിൾസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോസിങ് ഓഫ് എ കോയിൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ. ഇവിടെ ആറെന്ന് എഴുതണ്ട, ഇതൊരു ഔട്ട്കം, ഇതൊരു സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇവിടുത്തെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ്? Tossing of a coin. This is called the sample space. ഇതിനെയാണ് sample space. And the sample space is usually denoted by the letter S. This sample space obtained when when a coin is tossed. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും? 1, 2,
3 ഔട്ട്കംസ് എല്ലാം സെറ്റിനകത്ത് എഴുതിയാണ്. ഇതാണ്. ഇനി 2 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പോൾ 1 1 വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാം പ്രയാസമാണ്. 1 2 ആകാം. ഫസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ് ഡൈ 1, ഫസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ് ഡൈ ഷോസ് 2, അങ്ങനെ എല്ലാം 1 6. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡൈ 2 ചോദിക്കണമെങ്കിൽ 1 വരാം, 2 സെക്കൻഡ് 2 ആകാം, എക്സെട്ര 2 6 ആകാം. ഇനി 3 1 3 2 എക്സെട്ര 3 6. ഇനി 4 1 4 2 4 6. ഇനി 5 1 5 2 5 6 6 1 6 2 6 1 എക്സെട്ര എല്ലാം 6 2 എക്സെട്ര 6 6 36 ഇതൊരു സെറ്റിനാണ്. This is called the sample space obtained when 2 dice are thrown, or a die is thrown like rolled 2 times, 2 times rolling, the outcomes are this is a sample space. ചിലതിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഒരു ഓട് എഴുതേണ്ടി വരും. 3 ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ 216, 3 ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് 316 ഉണ്ട്. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 എക്സെട്ര 1 1 6. പിന്നെ 1 2 1 1 2 2 1 2 3 അങ്ങനെ ഒരു 216 ഔട്ട്കംസ് ആണ്. അപ്പം ഇനി ഔട്ട്കം, ഇതിനിടയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഔട്ട്കം ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണ്? ഔട്ട്കം, the result obtained in a random experiment is called an outcome. So H is an outcome of the random experiment of tossing a coin. T is also an outcome. So these are outcomes, a result. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുക, ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്കം 1 1 2 1 2 എക്സെട്ര 1 6 ഇതൊക്കെ ഔട്ട്കംസുകളാണ്. ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. It is usually denoted by the letter yes. ഇനി ഇവൻറ്റ്, അടുത്തൊരു ടേമാണ്. ഇവൻറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം ഇതെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് നീ പറയാൻ പോയാണ്. when a die is rolled, the outcome of getting an odd number ഏതൊക്കെ ആകാം? 1 ആകാം, 3 ആകാം, 5 ആകാം, 3 ആകാം. ഈ സെറ്റിനെ പറയുന്നത് an event of the sample space. Yes, here this one ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റാണ്. അതായത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് an event of the sample space of the random experiment. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്, നൾ സെറ്റ് ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. ഞാൻ പറയാം, the outcome obtained when a die is rolled, the outcome, set of outcome of getting a number greater than 7, greater than 6, 6-നേക്കാൾ വലിയൊരു നമ്പർ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ 6-നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉള്ള നമ്പർ കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇവൻ്റാണ്. ഇനി സെറ്റ് 1 ഒരു ഇവൻ്റാണ്, സെറ്റ് 2 ഒരു ഇവൻ്റാണ്, സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 4, സെറ്റ് 5, സെറ്റ് 6 ഇതൊരു ഇവൻ്റാണ്. ഇനി സെറ്റ് 1 2 എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു ഇവൻ്റാണ്. ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എസിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. ഇനി ദിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. എസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ഓഫ് the all subsets of a sample space of a random experiment are called its events. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവൻസുകളാണ്. ഇവൻസ് സെറ്റായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്ന് കൺസിഡർ the random experiment of rolling 2 dice. അപ്പോൾ 2 dice
ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്കം ഉള്ളതാണ് HH, HT, TH, TT. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയോ? യെസ്. ഇനി when two dice are two coins are tossed, the event of getting the outcome at least one head. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം. ഇതിലൊരു ഹെഡെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഹെഡായാലും കുഴപ്പമില്ല, 2 ഹെഡായാലും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആണ്, ഒന്നും ആകാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെഡെങ്കിലും വേണം. ഇത് ആയിക്കൂടാ, ഇതിൽ ഒരു ഹെഡ് പോലും ഇല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ഇതൊരു സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് a random experiment is a subset of the sample space of random experiment. ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്, ഇതിലുള്ള എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. null set is also a subset. Null set is also a subset of this sample space. So if this is an event, this is an empty event. അല്ലേ? ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ഇവൻറ്റ് ഇത് തന്നെ ദിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ എസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയാം, ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് പറയാം. ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യും. ഇത് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്റ്റൈനിങ് അക്വറിങ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6. അപ്പോൾ അത് അതിൽ അക്കർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് null set, impossible. ഇനി the event of occurring a number less than 7. ലെസ് ദാൻ 7 ആകുമ്പോൾ 1 ലെസ് ദാൻ 7 ആണ്, 2 ലെസ് ദാൻ 7, 3, 4, 5, 6. ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് എസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് occurring a number less than 7 when a die is thrown or die is rolled. അപ്പം ലെസ് ദാൻ 7 ആയിരിക്കും അത് ഷുവറാണ്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷുവർ ഇവൻറ്റ്. ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സാമ്പിൾ space itself, and impossible event is the empty set. Okay.